Good morning. Good morning, കേൾക്കുന്നില്ല? Okay. In the last class, we discussed wavelet-based transform and wavelet transform-based compression as well as vector quantization. Okay. So now we are going to discuss different image compression standards. Okay. So basically, we are dealing with JPEG and MPEG compression standards. Okay. So next topic is image compression standards. Image compression so the lot of image compression standard can be used in different applications. Uh, you might have heard about JPEG, if PNG like compression standards. So in your syllabus, we are discussing as per your syllabus, we are discussing only JPEG and MPEG standards. Okay, JPEG and MPEG compression standards. Clear. So, International Organization of Standardization and International Electrotechnical Commission constituted a committee called JPEG. Okay, developed a standard for digital image formats, and another committee called MPEG. That is called JPEG is for digital image format. It's a digital image compression format. It's a digital image compression format. Okay. Similarly, MPEG is for audio and video compression format. Okay. So JPEG only covers still pictures, but as in MPEG covers audio as well as motion pictures. Okay. So clear ആണെന്നല്ലോ പറയുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ട് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ JPEG ആൻഡ് MPEG? JPEG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി JPEG is dealing with image compression സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് JPEG എന്ന് പറയുന്നത്. MPEG എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഡിഫറെൻറ്റ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, MP3, MP4. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നൊരു എങ്ങനെയാണത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോമാറ്റ്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം JPEG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഇമേജ് കംപ്രഷൻ ഫോമാറ്റാണ്. ഓക്കെ. MPEG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ MPEG യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റിഡൻഡന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ എലിമിനേറ്റ് റിഡൻഡന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പർപ്പസ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളൊരു ജനറലായിട്ട് വളരെ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോമാറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ JPEG മാത്രമല്ല, PNG, TIFF എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇമേജ് കംപ്രഷൻ ഫോമാറ്റ്സുകളുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമാറ്റാണ് JPEG, ഇമേജ് കംപ്രഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? അത് മനസ്സിലാണ്ടോ? അശ്വിന, so first of all we are going to discuss JPEG.
Do you know the abbreviation of JPEG, full form of JPEG? JPEG അറിയാം, JPEG full form അറിയണം. JPEG കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? ശിശിര കേട്ടില്ല JPEG, image format. Sir, പക്ഷേ full form അറിയാം. Okay. Anybody? സൗമ്യ അറിയോ JPEG full form എന്താണ്? പാർവതി. Okay. JPEG is Joint Photographic Experts Group. Okay. Joint Photographic Experts Group. Joint Photographic Expert Group. That is JPEG. Okay. So the standard defines how an image or photograph is to be compressed into a stream of bytes before recording and transmission. Okay. And it can be decompressed back to the original image at the clear on the overall. So it specify the Kodak means encoder and decoder format that is used by digital cameras and other image capturing devices. Okay. It is widely used in digital cameras. Digital camera നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫോമാറ്റ് ജനറലി JPEG ആയിരിക്കും. Okay. Digital camera and image capturing devices utilizes this format for compression. Okay. And similarly for transmission, I mean for storing photographic images in internet and web, we are widely using JPEG format. So what is the principle behind image compression? That is, our human eye is less sensitive to gradual changes. Okay, human eye is less sensitive to gradual changes. So and color variations, gradual changes in color variations. So we are utilizing the inability of our visual system. So we don't need to include that type of gradual changes as well as color variation. So we are eliminating. We will consider those variations are redundant information and we'll eliminate those information from our image. Okay. So that is the principle behind JPEG image compression. So this is completely useful for human visual perception. So human eyes are less sensitive to large color variation as well as gradual changes. So whenever we are having such gradual changes and large color variation, those pixels and those areas will be considered as redundant, and those pixels will be eliminated by compression process. Okay, that is the principle behind JPEG. Actually, JPEG standard employs block-based DCP code. So here, JPEG employs block-based DCP code. Okay. So first of all, the image will be converted into different blocks. Okay. Basically, each block having size of 8 by 8 or 16 by 16. Okay. Suppose if you are having an image and if you need to compress using JPEG scheme, first of all we need to convert those images into different blocks. The size of that blocks will be 8 by 8 or 16 by 16. Okay. So I'll draw the basic compression procedure of JPEG here. Okay. So here we are having an input image. That input image is converted into different blocks. Okay. So each block is having a size of 8 by 8. So here 8 by 8 or 16 by 16. Okay, 16 by 16 or 8 by 8 blocks will be there. And after that, we are applying DCP.
discrete cosine transform. So we have already learned discrete cosine transform, so which is having high energy compaction property. Okay, so that is why we are widely using DCT for image compression. Okay, after that we'll quantize the DCT coefficients. Okay, so your image will be converted into image pixels values will be converted into DCT coefficients, and the quantizer section will quantize the DCT coefficients. Okay, clear. Next I'll draw the remaining portions after that. Here, 6, 4, 3, 4. Now, channels here. Reverse zigzag. So here we are using the reverse process of encoding. Here decontext is there, and we are using IDC, reverse DCT. And the different blocks will be converted into reconstructed. Then original image will be reconstructed. So here you are having a compression process. Okay, okay, here we'll be having compression, and at the receiver side we will decompress the image to get the original image. കാണുന്നില്ല വരച്ചത്? ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നോട്. അഭിജിത്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ? കാണുന്നില്ല? Okay, so first of all the input image is converted into different blocks of size 8x8 or 16x16. After that we are applying DCT, discrete cosine transform, and this coefficient DCT coefficients will be converted into that will be quantized. Okay. Here the coefficient with the zero frequencies called DC coefficients. Here we will be having DC coefficients as well as AC coefficients. DC and AC coefficients will be having. That means coefficients with a zero frequency, that is called DC coefficients. Okay, and you will be having, suppose you are using 60 or 8x8 blocks, you will be having 63 AC coefficients and 1 DC coefficient. Okay. Okay. After that, the coefficients will be quantized using a quantization mechanism, and you will be having an image like this. After quantization, different values will be there. Okay. Suppose we are having an image like this, and we will be having different coefficients in this image. Suppose I'm just writing these values. Okay. So after that, we'll read this coefficients in a zigzag manner. That means we'll start with here, and next value will be next value will be detected, and after that in this way. Okay, this is called a zigzag fashion. In this zigzag fashion, you will read the coefficients. That is the zigzag walk. That is the function of zigzag walk. Here is the zigzag scan. Okay, you will read or you scan these coefficients in this zigzag order. Okay.
ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഡി സി ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ കൺവേർട്ട് അവർ എൻറ്റയർ ഇമേജ് ഇൻടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്സ് അല്ലേ, 8x8 ഓർ 16x6 ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ബി അപ്ലൈയിങ് ഡി സി ടി, ഡിസ്ക്രീറ്റ് കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, എനർജി കോമ്പാക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഡി സി ടിക്കാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് ഡി സി ടി ഫോർ കംപ്രഷൻ, വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്. ഓക്കെ, എനർജി കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ലോവർ കോഎഫിഷ്യൻസിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമേജിന്റെ എനർജി കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂസ് അവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡി സി ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഹയർ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ കോഎഫിഷ്യൻസ് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ലോവർ കോഎഫിഷ്യൻസിലേക്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി കോമ്പാക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഡി സി ടി നമ്മൾ വൈഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ വാല്യൂനെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യും. അവിടെയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ കിട്ടുന്ന പൊസിഷൻസിനെ ഈ ഒരു മാനറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സ്കാൻ ചെയ്യാം. ഇതിനാണ് സിക്സ് ആഗ് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു മാനറിൽ ആ സിക്സ് ആഗ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ ഓരോന്നിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സിക്സ് ആഗ് സ്കാൻ. അതിനുശേഷം ആ ഓർഡറിൽ അനുസരിച്ച് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി എൻകോഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. ഇതർ ഹഫ്മാൻ കോഡിങ്, റൺലങ് കോഡിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കോഡിംഗ് സ്കീം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വാല്യൂസിനെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈനറി കോഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി എൻകോഡർ. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? സൗമ്യ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദീസ് കോഡ് വേർഡ്സ് ഓർ ബൈനറി ബിറ്റ് സ്ട്രീംസ് ടു ബിറ്റ് സ്ട്രീംസ് ത്രൂ ചാനൽ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ റിസീവർ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചാനൽ വഴി അയക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടി? ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ ഇമേജിന് നമ്മൾ ബിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ദോസ് ഡാറ്റ വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ചാനൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത്, ഇവിടെ കംപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തോ, ദറ്റ് ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ റിസീവർ സൈഡ്. അപ്പം ഇതിനെങ്ങനെയാണോ റീഡ് ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ആ റീഡ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിന്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ബി യൂസിങ് റിവേഴ്സ് സിക്സ് ആഗ് സ്കാൻ. ഹിയർ വിൽ ബി യൂസിങ് റിവേഴ്സ് സിക്സ് ആഗ് സ്കാൻ. അതിനുശേഷം അതിനെ ഡീക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ, പഴയ ഡി സി ടി കോഎഫിഷ്യന്റിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ഡീക്വാണ്ടൈസേഷൻ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡി സി ടി കോഎഫിഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, and we can convert those into image pixels by using IDCT, inverse DCT യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചതിനെ ഇമേജ് പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ ബ്ലോക്സിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റീകമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഒറിജിനൽ ഇമേജ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ decompression process. Or in the receiver side we will be just decompressing, or we'll doing the inverse procedure of compression at the sender side. Okay, we will be doing reverse process of compression at the receiver side. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമേജ്, ഐ മീൻ JPEG ഇമേജ് ഫോമാറ്റിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അതിൻ്റെ 3 പോയിന്റ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് അവർ ഇമേജ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്സ് അല്ല, 8x8 or 16x16 സൈസുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? DCT അപ്ലൈ അല്ലേ, വിൽ ബി അപ്ലൈങ് DCT to transform our pixel intensities to frequency domain or DCT coefficients. ഓക്കെ, അതിനെന്ത് ചെയ്യും? അതിനുശേഷം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യും, പിന്നെ സിക്സ് ആഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 മെയിനായിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കംപ്രഷൻ സ്കീമിലും വരുന്നതാണ്, കോഡിങ്ങും ക്വാണ്ടൈസേഷനും ഒക്കെ. ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഇമേജിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് DCT അപ്ലൈ ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ സിക്സ് ആഗ് സ്കാൻ ആണ് അല്ല, നമുക്ക് കിട്ടിയ DCT കോഎഫിഷ്യൻസിനെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്ത് വാല്യൂസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സിക്സ് ആഗ് മാനറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് JPEGിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന 3 കീ പോയിന്റ്സുകൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ JPEG എന്താണെന്ന് എഴുതുക, അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതുക, ഒരു ഇമേജ് കംപ്രഷൻ സ്കീമാണെന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേ ആർ യൂസിങ് ദ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് അവർ ഹ്യൂമൻ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റം അല്ലേ. നമുക്ക് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ചസിനും അതുപോലെ തന്നെ
കളർ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ലാർജ് കളർ വേരിയേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റം ദോസ് തിങ്സ് ആർ redundant information. Those redundant information will be discarded using this compression process. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കൂടി നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹർഷ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So next topic is MPEG ആണ് കേട്ടോ. MPEG. What is the full form of JPEG? Joint Photographic Experts Group കേട്ടോ. Joint Photographic Experts Group. Okay. Now we are discussing MPEG. Okay. So MPEG is Motion Pictures Experts Group. Okay. Motion Pictures Experts Group, that is MPEG, Motion Pictures Experts Group. So MPEG is a compression standard for audio and visual signals in moving pictures. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും? ആക്ച്വലി ടെക്നിക്കലി വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഇമേജസിന് നമ്മൾ എന്താണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഒരു മൂവിങ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷനേക്കാളും കൂടിയ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിനെ എന്താ പറയുക ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് അതിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റുക ഒരുപാട് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും, ഇഷ്ടം പോലെ ഇമേജസിൻ്റെ എന്താ പറയുക സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ത് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് മൂവിങ് അല്ലേ? അവിടെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന് ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതറിയില്ല എല്ലാവർക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് MPEG. Okay. So here we are going to convert, compress this video as well as audio formats. Okay. So it is used in video as well as non-broadcasting video recordings, computers and medical imaging techniques. So different standards are there. The first one is MPEG-1. Okay. MPEG-1. So it is a compressed video format. The size of this format will be 1.5 MB per second. Okay. And the compression ratio will be 100:1. Okay, clear? So in MPEG, each picture is partitioned into fixed macro blocks. Okay. MPEG നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോ പിക്സൽസും ഡിഫറെൻറ്റ് മാക്രോ ബ്ലോക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഓരോ മാക്രോ ബ്ലോക്കിലുള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 16x16 സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ 16x16 സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ലൂമ കമ്പണന്റ് എന്ന് പറയും. ലൂമ കമ്പണന്റ് and 8x8 chroma component. Actually, ഇതിൽ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത് വിൽ ബി കമ്പയറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രെയിംസ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ പിക്ചറിനെയും സ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയും. ഈ ഫ്രെയിംസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ
ആക്ച്വലി 3 ടൈപ്പ് ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. അതായത് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, സക്സസീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില ഇമേജസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. ആ ഫ്രെയിംസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഐ ഫ്രെയിം, പി ഫ്രെയിം ആൻഡ് ബി ഫ്രെയിം. ഐ ഫ്രെയിം, പി ഫ്രെയിം ആൻഡ് ബി ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, വത്സരാട്ടെ I1. Okay. Explain. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരുപാട് ഇമേജസിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സക്സസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല. ഒരു നിങ്ങളൊരു ടി വിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ല മൊബൈൽ ഫോണിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇമേജസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് മോഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ അതിലുള്ള ഓരോ ഇമേജസിന്, അതായത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഇമേജസിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഫ്രെയിംസിന് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് ഐ ഫ്രെയിം, രണ്ടാമത്തത് പി ഫ്രെയിം, മൂന്നാമത്തെ ബി ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിലെങ്ങനെയാണ് കംപ്രഷൻ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഫ്രെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഐ ഫ്രെയിം ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫ്രെയിം. Independent frame. P frame is called predictive frame. Predictive frame. And B is the bidirectional frame. Okay. Okay, so in a movie picture frames, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫ്രെയിമും ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം എടുക്കും. ഒരു ഫ്രെയിമും അടുത്ത ഫ്രെയിം വരുമ്പോൾ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഫ്രെയിംസ് ചേഞ്ച് വരും. അപ്പം ഇഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇസ് സോ ക്വിക്ക് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സക്സസീവ് ഫ്രെയിംസ്, അതായത് സാധാരണ അതിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 25 ഫ്രെയിംസ് ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, 25 ഫ്രെയിംസ് ആയിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാണുന്ന സമയത്ത്, ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 25, അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 25 ഫ്രെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ 25 ഇമേജസ് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫ്രെയിംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ റിമൂവ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ്. ഇല്ല, ആ ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫ്രെയിമിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിമൂവ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഇമേജസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ടൈം, മെനി ഫ്രെയിംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബി സിമിലർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രെയിംസ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അതിന് ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജും വേറൊരു ഇമേജും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ദറ്റ് എൻറ്റയർ ഇമേജ് വിൽ ബി സ്റ്റോറിങ് ദറ്റ് ഡിഫറൻസ്. ആ ഡിഫറൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുക? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രെയിമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു റെഫറൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും. യൂഷ്വലി ഐ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇനീഷ്യൽ ഒരു സീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഫ്രെയിമിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുക. ആ ഫ്രെയിം മറ്റൊരു ഫ്രെയിമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രെയിംസുമായിട്ട്, പ്രീവിയസ് ഫ്രെയിമുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ സീക്വൻസുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലാത്ത ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രെയിം. ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രെയിമിനെയാണ് ജനറലി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയാം? ഓക്കെ, അടുത്ത വരുന്നതാണ് പി ഫ്രെയിം ഓർ പ്രെഡിക്റ്റീവ് ഫ്രെയിം. ഓരോന്ന് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അതിനുശേഷം പ്രൊസീജിയർ പറയാം. ഓക്കെ, പ്രീ ഫ്രെയിം ഓർ പ്രെഡിക്റ്റീവ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഫ്രെയിം. പി ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഐ ഫ്രെയിമും അതിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പി ഫ്രെയിമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമാണ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് ഫ്രെയിം ഓർ പി ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം, പി ഫ്രെയിം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഐ ഫ്രെയിമും പ്രീവിയസും പി ഫ്രെയിമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് പി ഫ്രെയിമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്നല്ലോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, സിമിലർലി ബി ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈഡയറക്ഷണൽ ഫ്രെയിം. ബൈഡയറക്ഷണൽ ഫ്രെയിം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ഓർ ഫോളോയിങ് ഐ ഫ്രെയിമിനും പി ഫ്രെയിമിനും കമ്പയർ ചെയ്യും. അതായത് ഇതിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, ഇപ്പോൾ ബി ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും, ഇതിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഐ ഫ്രെയിമിനും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പി ഫ്രെയിമിനും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബി ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പയർസ് ഐ ആൻഡ് പി ഫ്രെയിം. Previous or following I frame or P frame will be compared. Okay, but not with any B frame. This B frame ഒരിക്കലും B frame സിമിലർ B frame ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമ്പാരിസൺ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സക്സസീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇമേജസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ കംപ്രഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫ്രെയിം ഉണ്ട്, ഐ ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി B2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഐ ഫ്രെയിമിന് പി ഫ്രെയിമിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും കാണുന്നില്ല, അഭിജിത്ത് കാണുന്നില്ല? ഓക്കെ, അശ്വിത ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ഇമേജസും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സക്സസീവ് ഇമേജസ് ആണ് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജസിനെ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജിനെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് നോക്കും. ഒരു ഇമേജും അടുത്ത ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് നോക്കും. ആ ഡിഫറൻസസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ആ ഡിഫറൻസസിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതും ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതും എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രെയിംസിനെ നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഐ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രെയിം ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രെയിം വിൽ ബി അവൈലബിൾ അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് അവർ വീഡിയോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പി ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രെഡിക്റ്റീവ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയും അല്ലേ. പ്രെഡിക്റ്റീവ് ഫ്രെയിം, ബി ഫ്രെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈഡയറക്ഷണൽ ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബി ഫ്രെയിം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് മുമ്പിലുള്ള ഐ ഫ്രെയിമിനും അതിന് ശേഷമുള്ള ഐ ഫ്രെയിമിനും അതിന് ശേഷമുള്ള പി ഫ്രെയിമിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ആ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയാണ് എന്തായിരിക്കും, ഈ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തെന്നാ ഇവിടെ നോക്കി B3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ, മുമ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഐ ഫ്രെയിമിനും സിമിലർലി അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പി ഫ്രെയിമിനെയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബൈഡയറക്ഷണൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും, ആ ഡിഫറൻസിന് അതിനെ കോഡർ ഫോർമാറ്റിലേക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പി ഫ്രെയിം. പി ഫ്രെയിം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഐ ഫ്രെയിമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ, അതായത്
പ്രീവിയസ് ഉണ്ടായ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിനെയും പി ഫ്രെയിമിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇവിടെ പി ഫ്രെയിം കാണുന്നില്ല. സോ മുമ്പുണ്ടാകുന്ന പി ഫ്രെയിമിനെയും ഐ ഫ്രെയിമിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിന് ഡിഫറൻസിന് എടുക്കുന്ന ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പി ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രെഡിക്റ്റീവ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയാം. സിമിലർലി ഇപ്പോൾ ബി ഫ്രെയിം വന്നപ്പോൾ എന്തായി, ഈ പി ഫ്രെയിമിനെയും അല്ലെ മുമ്പുണ്ടാകുന്ന ഫ്രെയിമിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊസീജിയർ. ാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ബി ഫ്രെയിം എന്താ ചെയ്തത്, ബി ഫ്രെയിം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്, ഐനെയും പിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രെയിമിനെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പി ഫ്രെയിമിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഫ്രെയിം നോക്കിയാൽ ഇതിന് മുമ്പിലുണ്ടായ പി ഫ്രെയിമിനെയും ഐ ഫ്രെയിമിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യും. സിമിലർലി B6 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം എന്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തു, പി ഫ്രെയിമിനെയും ഐ ഫ്രെയിമിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആയോ, പറഞ്ഞോ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ? സൗമ്യ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ ഡിഫറൻസസിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതും കോഡ് ചെയ്യുന്നതും DCT അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, കംപ്രസ്ഡ് ഡാറ്റ ഈസ് സോ അച്ചീവ് ആൻഡ് വിൽ അണ്ടർഗോ DCT ആസ് വെൽ ആസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് MPEG എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിനെ നമ്മൾ നോക്കും, ആ ഫ്രെയിംസിന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പയർ ചെയ്യും. ആ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റനെ നമ്മൾ DCT അതായത് ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്മിഷനും കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിഹൈൻഡ് MPEG കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ.